Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslümanlar. Biz İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhinin Fikhul Akbar kitabındagi Allah'ты tanıtkan şu akide boyunca sabak okup atkanbız. Bu jerde İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi aytып atat: "Lem yezal ve la yezalu bi asma'ihi ve sifatihi zatiyye vel fi'liyye." Demek Allah'ты tanıştırууну başladı. Biz bilemiz akida meselesinde negizi birinci bab oşol ilahiyat babıda, ilahiyat babında Allah'ın zat sıfatları, ısım sıfatları menen tanıştırуу. Akidadagı en negizgi, en zarıl janadagı akida meselesinde en bir adamdardın ar kaysı mazhaptardын arasındagı talaş tartışты жараткан маселелердин дээрлик көпчүлүгү мына ушул бапта болот. İlahiyat, жараткан Allah'ты таануу, аны таанытуу жана жараткан Аллах Таала кантип колчулук кылганда биздин Кудай туурасында ишенимибиз туура болот, мына ошол туурасында. Бул жерде İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi aytып атат: "Lem yezal ve la yezalu bi asma'ihi ve sifatihi zatiyyeti vel fi'liyye." Allah Taala özünün zati sıfatları dağı, feili sıfatları menen dağı ezelteden bolup kelgen, baştalışı jok, ezelteden avaltadan bolup kelgen. Ve la yezalu jana tübölüktүү bola beret dedi. Demek bizdin işenimde Allah'tın zati sıfatları varken, ana Allah'tın feili sıfatları varken. Demek bizdin işenimizde İmam-ı Azam bul jerde aytkanday, Allah'tın şu zati sıfatları dağı, feili sıfatları dağı bardығы teң azali, abadi. Azali degenin manisi anın baştalışı jok. Abadi degenin manisi anın etegi jok. Al hiç kaçan tügönböйт, hiç kaçan jok bolбойт. Эми sıfat-ı zati degenge kelgende, sıfat-ı zatiye degen ne? Sıfat-ı zatiye degen Allah Taala kaysı sıfat menen sıfattalып, oşonun karama karşısı menen sıfattalышы mümkün bolboso, bul Allah'tın zati sıfatları dep aytышат экен alımlar. Bul kaysı dese misalı Allah'tın hayat, ilim, kudret degen sıfatı. Misal ilim. İlim kudretinin karama karşısı bul bilimsiz boluu, cahil boluu, nadan boluu degen manide. Demek Allah Taala'da ilim sıfatı var. Bunun karama karşısı bilimsiz, nadan, cahil degen sıfat menen Allah Taala sıfattalышы mümkün emes. Ekincisi misal kudret sıfatına gelsek, Allah Taala'nın kudret degen sıfatı var. Allah Taala barık nersege kudreti jetet, kudrеттүү deybiz dagı. Bunun karama karşısı olgan alsız degen sıfat menen Allah Taala sıfattalышы mümkün emes. Kimde kim Allah Taala'ga kaçan bir alsızlıktı, je bolboso Allah Taala'nın şol bir nerseni bilbeyt ekendigin tuyuntkan bir manidegi bir sıfatты aytып algan bolчу bolsa, Allah Taala taап algan bolчу bolsa, anda ошол жерде чоң bir adашууга dal келет экен да. Ошондуктан Allah'тын zati sıfattары кайсылар ise бул жакта азыр айтат, кийинки эмесинде İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi. Demek oşo Allah'tın zati sıfatlarında dağı, feili sıfatlarında dağı Allah Taala azali, abadi. Lem yezal ve la yezalu degen sözün manisi şolda. Azali, abadi. Azali degen Allah Taala'nın baştalışı jok. Allah Taala ezelteden bolgon. Biz jok bolчук. Bir günü bar bolduk. Kayra bir günü gelip biz jok bolobuz da. Kündele bir uçurda jok bolчу. Azır bar gün. Gün dagı bir uçur saati gelgende, özünün möhnötü gelgende gün dagı jok bolot. Jer dagı jok bolot. Asman dagı jok bolot. Demek Allah Taala ezelteden bolgon. Anın baştalışı jok. Allah Taala tübölüktүү, anın etegi jok. Hiç kaçan Allah Taala jok bolбойт. Antkeni nege degende, Kuday boluş üçün çınıgı jaratуучу, çınıgı kudreti күчтүү Kudayda ушул sıfatlar табылышы керек. Эгерде бул sıfatlar табылбаса, анда ал Kuday эмес. Keçe жок болуп туруп бүгүн пайда болгон нерсе болсо, же бүгүн бар болуп туруп эртең жок болуп кетчү нерсе болсо, анда демек ал бирөөнүн таасиринин астында болуп аткан нерсе болуп атат да, жыйынтыкта ал жаратуучу же Кудай деген sıfatты алууга татыксыз болуп эсептелет. Ошондуктан биз сыйынган Кудай, биз ибадат кылган Кудай, жараткан Аллах Таала мына ушундай. Demek Allah'tın zati sıfatları deyip Allah Taala kayсы sıfatlar menen sıfattалып, anın karama karşısı menen Allah Taala sıfattalbasa, bul Allah'tın zati sıfatları. Zati sıfatlar kayсылар dese, misalı kudret,
hayat, tiriүүлүк, мынакей al-hayat, al-qudra, al-ilm, al-kalam, as-sam, al-basar, al-irada деп атат. Ушул жерде зати сыпаттарда фал-hayat, hayat деген Аллахтын тирүүлүгү. Демек бул Аллахтын зати сыпаты болот. Зати сыпат деген эмне экен? Алла Тааланын менен сыпатталып, анын карама-каршысы менен сыпатталбайт. Мисалы үчүн Алла Таала тирүү. Мунун карама-каршысы менен Алла Таала сыпатталышы мүмкүн эмес. Мисалы, тирүүлүктүн карама-каршысы бул өлүм же ажал. Демек, Алла Тааланы биз тирүү деп сыпаттайбыз. Алла Тааланын hayat сыпаты, тирүүлүк сыпаты бар. Бирок мунун карама-каршысы менен Алла Таала сыпатталышы мүмкүн эмес. Инсан сыпаттала берет. Инсан бүгүн тирүү, эртең өлүк. Бүгүн бар, эртең жок. Алла Таала Куранда пайгамбарыбыз айтат го: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Иннака майитун ва иннахум майитун." Сен келечекте өлүүчүсүң. Алар дагы келечекте өлөт. Жан таслим кылат деп атат да. Демек, hayat сыпаты. Андан кийин экинчиси кудрет сыпаты. Бул Аллахтын зати сыпаттары болуп атат. Демек, ушул Аллахтын сыпаты, биз Аллахты, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллахты ошол ысым сыпаттары менен тааныйбыз да. Ошондон биринчиси al-hayat деди, бул зати сыпаттардын биринчиси. Al-hayat деген бул тирүүлүк. Алла Таала тирүү, Алла Таала түбөлүктүү. Мисалы үчүн аят ал-Курсини окусак: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаху ла илаха иллаху al-hayy al-qayyum. Ла таъхузуху синатун ва ла наум." Деп ушул жерде Алла Тааланы сыпаттап атат. Аллаху ла илаха иллаху. Аллахтан башка жер бетинде, деги эле ааламда Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч бир илах жок, эч бир кудай жок. Иллаху, бир гана сыйынууга татыктуу Аллах Таала. Ла таъхузуху синатун ва ла наум. Ал Аллах Таала үлгүрөбөйт, ал Алла Таала уктабайт деп атат. Демек, ушул жерде Аллаху ла илаха иллаху, ал Аллах Таала, al-hayy, ал Аллах Таала тирүү деди. Карасаң, демек Алла Таала тирүү, Алланын тирүүлүгү ушундай. Алла Таала биз сыяктуу уктабайт же өлгүрөбөйт. Биз тирүүбүз, бирок биз күндүз ойго жүрөбүз дагы, бир учурда чарчайсың, алсырайсың, таласың, анан талышасың, анан кийин бир аз жатып үлгүрөп уктап эс алсаң же уктап эс алсаң, кайра адам жаңылануу пайда болот да, кайра адам жаңы дем, жаңы күч менен өзүнүн ишин баштайт. Демек, бул алсыз бир махлуктун сыпаты. Ал эми Алла Таала тирүү, Алла Таала уктабайт, Алла Таала үлгүрөбөйт деп Алла Таала өзү аят ал-Курсиде, Куранда өзүнүн сыпатын баяндап атат. Демек, Алла Таала тирүү. Анын тирүүлүгү ушундай тирүү, ал бизге окшоо уктабайт, ал үлгүрөбөйт. Андан кийинки маселе al-qudra. Аллах Тааланын кийинки сыпаты бул Алланын кудрет сыпаты болуп атат. Демек, бул дагы Аллахтын зати сыпаттарынан экинчи сыпаты бул кудрет сыпаты. Күчтүү, кудреттүү, бардык нерсеге кудрети жетет деген сөз да. Демек, Алла Таала бунун карама-каршысы менен сыпатталышы мүмкүн эмес. Демек, Алла Таалага алсыз, күчсүз, же алы жок, же күчү жок, же кудрети жок, же күчү жетпейт деп айтылбайт. Демек, Алла Таала толук кудрет ээси деп айтабыз. Андан кийинки al-ilm, илим сыпаты, үчүнчү зати сыпаттардын катарында илим сыпаты. Жана эле айтып өткөндөй, демек Алла Таала бунун карама-каршысы менен илимдин сыпаты эмне? Билимсиздик, наадандык, жахилдик дейбиз. Демек, Алла Таала илимсиз же наадан же жахил деген сыпат менен сыпатталышы мүмкүн эмес. Кимде ким Алла Таала бир нерсени билбей калды, бир нерсени билген эмес, анан кийин билиптир десе, бул демек Алла Тааланын илим сыпатында ошол Аллага шерик кошуп атат. Алла Таалага ташбих кылып аткан болуп эсептелет. Ошондуктан биз айтабыз, Алла Таала асман жер ааламды жарат электен мурда ушул асман жердеги ар бир жаралган жаныбар, ар бир жаралган махлук жаралгандан кийин качан жаралат, каерде жаралат, эмне болуп жаралат, эмне өмүр сүрөт, жана кандай болуп өмүрү түгөйт, өмүрү түгөнгөндөн кийин эмне болот, бүт бардыгын Алла Таала билет. Ошон үчүн Алла Тааланы сыпаттаганда Куранда дайыма Охуал холлак ал-алим деп келтирет эмеспи? Демек, Алла Таала жаратуучу жана ал-алим баарын билүүчү. Демек, биз адам баласы кээде кээ бир ишти жашайсың,
бирок сен жасап аткан ишиңдин эмне нерсе жасап атканыңды өзүң билбейсиң. Кээде жасаган нерсең ийгиликтүү болуп, удачный болуп, жакшы бир жыйынтык результат бериши мүмкүн. Кээде сен өзүң жасап аткан ишти туура эмес бир жагымсыз бир жыйынтыктарда чыгып калган учурлар болот. Анткени биз өзүбүз жасаган ишти өзүбүз жаратпайбыз. Биз тобокелге салып жасайбыз, аракетибизди кылабыз. Ошол ийгиликти да берген, ошол ишти да жаратып аткан бул Алла Таала. Демек Алла Таала өзү жаратат жана ар бир нерсенин эмне жасап атканын, эмне жаратып атканын билет. Адам бир нерсени биз жасасак, тобокелге салып жасайбыз, ийгилик берсе Алладан, ийгиликсиз болуп калса бул да Алладан, бирок биз өзүбүздүн эмне жасап атканыбызды билбейбиз. Анткени биз алсызбыз, биз Кудай эмеспиз. Биз Кудай жараткан бир алсыз бир махлукпуз. Демек Аллахтын илим сыпаты бар. Илим сыпаты, демек Алла Таала баарын билет. Алла Тааланын илими башталышы жок. Аллахтын илиминин этеги жок. Аллахтын илими аз болуп, барып, толуп көйбөйт. Наузу билла. Ал эми биз инсанбыз. Инсан, адам баласы, махлуктардын илими башында аз эле болот. Кийин толот, көбөйөт, бирок канчалык деңгээлде көбөйсө деле, ал баары бир махлук илим. Биздин илимибиз, анан Аллахтын илими, илми кадим. Илми кадим дегенде Аллахтын илиминин башталышы жок, этеги жок. Ал түбөлүктүү, эч качан азайбайт, көбөйбөйт, камил. Ал эми биздики болсо илимибиз, илми хадис. Илми хадис дегенде махлук илим, кийин пайда болгон илим. Улам окуган сайын, үйрөнгөн сайын, биз тажрыйба алган сайын илимибизге илим кошулат, билимибизге билим кошулат. Биздики толукталып барат дагы. Биз бир абсолюттук бир деңгээлдеги, эч бир нерсени билбей калган деңгээлдеги бир илимдүүгө айлана албайбыз. Анткени бир тармакты билсең, экинчи тармакты билбейсиң. Эки тармакты билсең, үчүнчү тармакты билбейсиң. Анткени биз алсызбыз, биз махлукпуз. Ал эми Аллахтын илими бүт бардыгы толук, Аллахтын илими камил, Аллахтын илими кадим, Аллахтын илиминин башталышы жок, Алланын илиминин этеги жок, Алланын илими махлуктарга окшобойт, Аллахтын илимин бир нерсеге чектеп, бир чек менен чектеп коюу мүмкүн эмес. Демек бул Алланын сыпаты, илим сыпаты. Андан кийин Аллахтын калам сыпаты. Да буякта да кененирээк келет. Демек Аллахтын кийинки зати сыпаттарынын бул жерде Имам Азам келтирип атат. 4-үнчүсү Аллахтын калам сыпаты. Демек калам дегенде бул сүйлөө. Демек мындай чыкканда Аллахтын калам сыпаты бар. Аллах Тааланы мутакаллим дейбиз, Аллах Таала сүйлөөчү дейбиз. Демек сүйлөө сыпаты бар. Бирок Аллах Таала сүйлөгөндө биз үчүн биз сыяктуу харф саут менен сүйлөбөйт. Ошон үчүн Аллаху Таала ятакаллам бела харфин вала саут дейт го. Демек Алла Таала сүйлөйт, бирок Алла сүйлөш үчүн биз сыяктуу тамгага, тыбышка, же арабча айтканда харф саутка муктаж эмес. Демек биз сүйлөш үчүн бир тилде сүйлөйбүз. Же кыргыз тилинде, же араб тилинде, же орус тилинде, же биз бир тил менен сүйлөйбүз да. Алла Таала бул тилдерди да жараткан. Жер бетинде канча адам болсо, канча улут болсо, ошого жараша Алла Таала ар бир элдин, улуттун өздөрүнүн тили бар. Демек тил дагы бул жараткан, Алла Таала жараткан. Тил менен адамдар өзүнүн чөлкөмүнө жараша, жашаган жерине жараша өзүнүн биз эне тили дегендей өзүнүн эне тилинде ар бир эл өзүнүн тилинде сүйлөйт. Демек тилди жараткан Алла. Демек биз сүйлөйбүз адамдар. Биз сүйлөгөндө тыбыш менен, тамга менен сүйлөйбүз. Биз сүйлөш үчүн бизге тил шарт, тиш керек. Могу алкымдагы таңдайдагы баягы таңдай керек. Алкымдагы кичинекей жанагы тил керек. Мына ошого окшогон нерселердин баардыгы келгенде ошол тил өзүнүн кызматын аткарып, ары бери бурулганда, анан тиш, эриндер өзүнүн ачылуу, жабылуу нерсесин өзүнүн угунда аткарганда гана биз сүйлөгөн сөздөр өзүнүн кырааты менен, өзүнүн баягы сүйлөнгөн сөзүнүн өзүнүн баягы тартип эрежеси менен жашынакай болуп оозубуздан сөздөр чыгат. Демек биз сүйлөш үчүн тамга менен, тыбыш менен, ооз менен, эриндери менен, тил менен, тиш менен сүйлөйбүз. Жана биз сүйлөгөндө бир тилде сүйлөйбүз. Же кыргыз тилинде, же орус тилинде, же араб тилинде дегендей. Аллах сүйлөйт. Бирок Алла сүйлөш үчүн харф саутка муктаж эмес. Алла сүйлөш үчүн бир тилге муктаж эмес. Алла сүйлөш үчүн араб тилине муктаж эмес. Алла сүйлөш үчүн кыргыз тилине муктаж эмес. Алла Таала тилдерди жараткан.
Алла сүйлөйт, бирок Аллахтын сүйлөөсү эч бир махлуктун сүйлөөсүнө окшобойт деп ишенебиз. Ал эми бул зати сыпаттардын катарына кирет. Ал эми сүйлөбөй калуу эмне кыргызча? Сүйлөгөн адамды биз сүйлөгөн адам дейбиз. Сүйлөй албаган адамды бизчи дудук дейбиз. Дудук болуп калуу же сүйлөй албай калуу бул жараткан Алла Таала турсун жөн эле махлуктун адатында, махлуктар үчүн, адамдар үчүн бир адам дудук болсо, сүйлөй албаса, байкуш. Жашынакай адам экен го, бирок дудук экен да, сүйлөй албайт экен да деп биз ага боор ачып, андагы бир кемчиликти сезебиз. Жараткан Аллах Таалада кемчилик болушу мүмкүн эмес. Ошондуктан Аллахтын калам сыфаты бар. Алла Таала сүйлөйт. Демек, мунун карама каршысы сүйлөбөй калуу же болбосо сүйлөбөгөн адам бизди кыргыз тилинде дудук деп айтат эмеспиз? Дудук. Демек, Алла Таала андай болушу мүмкүн эмес. Наузу билла. Ошондуктан Аллах Таала калам сыфаты бар деп ишенебиз. Андан кийин сама сыфаты угуу сыфаты. Саму деген угуу. Демек, Аллах Таала угуу сыфатына ээ. Демек, Аллахтын угуусу биз уккандай эмес. Биз укканда ушул комнаттын ичиндеги нерсени угабыз. Алыс жактагы нерсени уга албайбыз. Биз укканда угуш үчүн ошол сүйлөнүп аткан добуш кулагыбызга келип, ошол добуш баягы кулагыбызга жаңырганда, анан ошол үн киргенде, анан үн аркылуу ошол катуу үн болобу, же жумшак үн болобу, же чаңырган үн болобу, же кыйкырган үн болобу, же болбосо сылык бир үн болобу, ошол үндүн сыпаты менен келип кулагыбызга ошол жаңырат, анан биз ошол нерсени угуп атабыз. Демек, биз угуш үчүн кулакка муктажбыз. Кулактын өзүнүн ичиндеги барабаны, башкасы, жада калса ушул кулагыбыздын ушул формасынын түзүлүшү, ошонун бардыгы биздин ошол сүйлөнгөн үндү бизге баягы сүйлөнүп жаткан үндү бизге кабылдап алып бергенге ылайыкташтырып туруп Алла Таала эмне кылып койду? Жаратып койду. Демек, биз угабыз, бирок биздин угушубуз үчүн биз кулакка муктажбыз. Кулактын ичиндеги майда чүйдө түтүктөргө, аппараттарга муктажбыз да. Ал эми Аллах Таала угат, Алла угуш үчүн кулакка муктаж эмес. Алла угуш үчүн бир дене мүчөгө муктаж эмес. Алла Таала баарын угат. Жана бул Аллахтын самун угуу сыпаты, бул Аллахтын зати сыпаты. Демек, бунун карама каршысы менен Алла Таала сыпатталышы мүмкүн эмес. Ал кайсыл? Угуунун карама каршысы керең. Мисалы үчүн биз айтабыз, укпаган адамды дүлөй же болбосо керең дейбиз. Дүлөй деп айтабыз кыргыз тилинде, кулагы дүлөй, укпайт. Же кулагы керең, укпайт дейбиз. Демек, Алла Таала угуучу сыпатка ээ. Алла Таала ошо угуучу дегендин карама каршысы кыргыз тилинде айтылган, мисалы, айтсак, мисалы үчүн жаңы айткандай дүлөй же керең, андай сыпат менен сыпатталышы мүмкүн эмес. Анткени бул махлуктун сыпаты. Ал эми Алла Таала бул камил сыпаттар болуп атат. Ошондуктан Алла Таала угуучу дейбиз. Ал эми мунун карама каршысы менен Алла Таала сыпатталышы мүмкүн эмес. Демек, жана айтып өткөндөй, зати сыпаттар деген эмне болгон сыпаттар? Алла Таала кайсы бир сыпат менен сыпатталып, анын карама каршысы менен сыпатталбаса, бул зати сыпат болду. Андан кийинки аль-басар. Аль-басар көрүү сыпаты. Демек, Алла Тааланын көрүү сыпаты да бул зати сыпаттарга кирет. Демек, Алла Таала көрөт дейбиз. Алла Таала көрүү сыпаты бар. Бирок Аллахтын көрүүсү биздикинде эмес. Биз көрүш үчүн көзгө муктажбыз, карекке муктажбыз, кирпиктерге муктажбыз, мисалы да, көз чанагына муктажбыз. Иши кылып көптөгөн көзүбүздүн ичиндеги турган көптөгөн булчуңдарга, көптөгөн ошол мүчөлөргө муктаждыгыбыз бар. Биз ошол аркылуу көзүбүз көрөт. Жана биздин көзүбүздүн көрүүсү чектелүү гана. Мындайча айтканда, биз жакын жердеги адамды көрүшүбүз мүмкүн. Өтө жакын келип, мындай маңдайыңа келип калса көрө албайсың, же өтө алыс болсо да көрө албайсың. Демек, биздин көрүүбүз менен Аллах Тааланын көрүүсүн салыштырып болбойт. Бирок, демек, Аллахтын көрүү сыпаты бар. Демек, Алла Таала көрүш үчүн биздикиндей көзгө муктаж эмес. Аллах Таала баарын көрүп турат, билип турат дейбиз. Андан кийинки сыпаты, бул жерде Имам Азам келтирген зати сыпаттардын катарында аль-ирада.
Al-irada sıfatı. İrada bul kaalоо. Demek Allah Taala'nın ошол зати сыпаттарын бул жерде имам Азам рахматулла алейхи келтирген зати сыпаттардын акыркысы болуп атат. Аллах Тааланын ирода сыпаты бар. Ирода деген каалоо деген сөз. Демек каалоо дегенде бул бир нерсени кумар тутуп каалоо деген мааниде эмес, шахват маанисинде эмес. Бул жерде баягы Аллахтын каалоо сыпаты. Демек Алла Таала эч качан эч бир нерсени жасоодо мажбур эмес деген сөз да. Мисалы үчүн биз кээ бир нерсени каалайсың, бирок жасай албайсың. Мисалы үчүн адам өмүрүнө кое турган болчу болсо, биз көп нерсени каалаганбыз, бирок көп нерсе болбойт. Анткени биз алсызбыз. Ошон үчүн биз каалаган эле нерселер бул ааламда боло бербейт. Сенин жашооңдо, сенин өмүрүңдө сен каалаган эле нерсеге туш боло бербейсиң. 1000 каалооң болсо, 1000 каалооңдун ашып кетсе 5-өсү же 10-у гана ишке ашышы мүмкүн. Болбосо, ошол 1000 каалооңдун 990-ы ишке ашпай калышы мүмкүн. Эмнеге? Анткени биз каалайбыз, бирок биз алсызбыз. Биздин каалообуз ишке ашпайт. Демек, хадисте айтылгандай, "Маша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун." Эмне нерсени Алла кааласа болот, эмне нерсени Алла каалабаса болбойт дедик. Демек Аллахтын ирада сыпаты бар, каалоо сыпаты бар. Демек Аллах Таала бир нерсени кааладыбы, Алла Таала каалаган нерсе болбой калбайт. Аллахтын Кудай ошон үчүн Кудай. Эгерде сен бир нерсени каалап туруп, бирок өзүң каалап турсаң дагы бөлөк бирөөнүн каалоосуна баш ийип беришке аргасыз болуп турсаң, демек сен Кудай эмессиң. Демек сен махлуксуң. Анткени сен бөлөк бирөөнүн каалоосуна же бөлөк бирөөнүн талабына баш ийип беришке аргасыз болуп атасың дейт да. Ал эми жараткан Аллахтын, Кудайдын сыпаты ушундай болуш керек. Ал каалаган гана нерсе болот. Ал каалабаган нерсе болбойт. Алла каалаган нерсени Алла Тааланы эч ким Алла Таалага үстөмдүк кылып же зордугун салып, Алла каалаган нерседен тетири нерсени эч ким жасата албайт. Анткени Аллах Тааланын каалоосу, Алланын сыпаты ошондой. Аллахтын бул каалоо сыпаты ушундай болуш керек. Демек, Алла каалаган гана нерсе болот. Алла Таала каалаган нерседен аргасыздан каалаган нерсесинен баш тартып бөлөк бирөөнүн каалоосуна баш ийиши мүмкүн эмес. Ошон үчүн Кудай. Ошон үчүн жаратуучу дейбиз. Ошон үчүн Алла каалаган гана нерсе болот. Алла каалабаган нерсе болбойт. Демек, Алланын каалоосу гана ишке ашат дегендин маани маңызы ошондо да. Демек, чыныгы Кудай ошол экен. Демек, бирөө жер бетинде канчалык мен Кудаймын дебесин, бирок кээде бөлөк бирөөнүн каалоосуна баш ийип атабы? Бөлөк бирөөнүн каалоосуна кээде өз каалоосу менен каалап баш ийип атат. Кээде айла жоктон ошондой кадамдарга барып атса, демек бул анын алсыздыгы. Демек ал нерсе Кудайлыкка жарабайт. Ал эми Кудай деген ушундай болуш керек. Анын каалаган нерсеси болуш керек. Ла юсал амма яфалу хум юсалунда. Алла каалаган нерсесин жасайт. Аны эч ким сен неге анттың, сен неге минттиң дей албайт. Алла каалаган гана нерсе болот. Мына ошондуктан кийинки Аллахтын зати сыпаттарынын акыркысы бул не болду? Аллахтын ал-ирада же болбосо каалоо сыпаты болду. Мына бүгүн биз Кудай буйрса Аллахтын ошол зати сыпаттарын, Аллахтын зати сыпаттарын окудук. Кудай буйрса кийинки сабагыбызда Аллахтын фейли сыпаттарын окуйбуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.